السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اردو کی تعلیم میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ کون سا چیپٹر پڑھیں گے؟ تو آج ہم لوگ کلاس 10 کا چیپٹر نمبر 10 جس کا نام کیا ہے؟ تو جس کا نام ہے اردو ڈرامہ اور آغا حشر۔ اردو ڈرامہ اور آغا حشر کے بارے میں جانیں گے، اور ان کے رائٹر کون ہے؟ تو ان کے رائٹر ہے پروفیسر لطف الرحمن صاحب ہیں، پروفیسر لطف الرحمن یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اردو ڈرامہ اور آغا حشر یہ کیا ہے، مضمون ہے کہ رائٹر ہے، اس کے بارے میں VVI کوشچن اس کا ریویژن کریں گے۔ اردو ڈرامہ آغا حشر یہ کیا ہے؟ تو یہ ایک ڈرامہ ہے جس کو ہم لوگ پھر آگے اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے جتنے بھی آبجیکٹیو ہے یہ سب کا ہم لوگ ریویژن کریں گے۔ آج اس چیپٹر سے جو بھی آپ کو ایگزام میں پوچھا گیا ہے، یا پریویس کوشچن ہو یا پھر VVI کوشچن ہو، آبجیکٹیو سبجیکٹیو سب کا مطالعہ کریں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلا کوشچن آپ کا جو 2023 میں پوچھا گیا ہے اس کا ریویژن کریں گے، اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے چلیں گے۔ تو پہلا آپ کا کوشچن کیا ہے؟ تو پہلا کوشچن ہے آپ کا، آغا حشر کشمیری کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، ڈرامہ سے ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا کہ سولر کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ سولر کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ امتیاز علی کا ہے کہ محمد مجیب کا ہے، عابد حسین ہے؟ کہ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یہ آپشن نمبر بی ہوگا، آغا حشر کشمیری کا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 3 ہے، لطف الرحمن کے والد کا نام کیا ہے؟ پروفیسر لطف الرحمن کے والد صاحب کا نام ہے مولوی عبد الغفور۔ آپشن نمبر اے از کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ڈرامہ کی تکمیل لازمی عنصر کیا ہے؟ ڈرامہ کی تکمیل لازمی عنصر مطلب مین کیا چیز ہوتا ہے ڈرامہ کے لیے؟ تو اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، اسٹیج ہوتا ہے۔ اسٹیج کسی بھی ناٹک یا پھر آپ کو ڈرامہ یا پھر جلسہ جلوس، یہ سب کے لیے مین کیا چیز ہوتا ہے؟ تو اس کا اسٹیج ہوتا ہے۔ اسی پہ آدمی اپنا کلا، اپنی کیریکٹر، اپنی بہت ساری جو فن ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ آپ کو 2023 میں پوچھا گیا ہوا تھا۔ اب ہم لوگ پریویس ایئر کوشچن کا ریویژن کریں گے، جو آپ کو جیسے دیکھیے آپ کو 2021 میں پوچھا ہوا ہے، 2021 کے میں ہے، ایسے کر کے آپ کو 2019 2020 یہ سب میں پوچھا ہوا ہے، اسی سب کا ہم لوگ ریویژن کریں گے۔ تو پہلا کوشچن آپ کا ہے کہ ذیل میں لطف الرحمن کی کتاب کون سی ہے؟ تو پروفیسر لطف الرحمن کی کتاب ہے آپشن نمبر اے، نقد نگاہ۔ پروفیسر لطف الرحمن کا کون سی کتاب ہے؟ تو نقد نگاہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، لطف الرحمن کا آبائی وطن کہاں ہے؟ پروفیسر لطف الرحمن کا آبائی وطن کیا ہے؟ آبائی مطلب باپ دادے کا گھر۔ تو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، ریوڑا دربھنگا۔ آپشن نمبر سی ہو جائے گا آپ کو، ریوڑا دربھنگا میں ان کی یہ ہوئی تھی۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم لوگ چلیں گے، اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کا جو کلاس 10 کا کوشچن نمبر آپ کا 4 ہے، پروفیسر لطف الرحمن کی پیدائش۔ کوشچن نمبر 3 پہلے پڑھتے ہیں۔ لطف الرحمن کہاں تک تعلیم حاصل کیا؟ ان کا ایجوکیشن کہاں تک تھا؟ تو ہائر ایجوکیشن تھا، PhD تک وہ پڑھے ہوئے تھے، اور MA ڈبل MA کیے ہوئے تھے، اور MA میں بھی گولڈ میڈلسٹ تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش ہوئی 1941 عیسوی میں۔ آپشن نمبر بی ہو جائے گا اس کا صحیح آنسر۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلیں گے کہ کوشچن نمبر آپ کا 5 ہے، پروفیسر لطف الرحمن کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ پروفیسر صاحب کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ اور یہ کوشچن آپ کو 2021 2016 یہ سب میں پوچھے ہوا ہے۔ تو آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح ہو جائے گا، اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، لطف الرحمن کے والد ان کے ابو کا نام کیا تھا؟ تو ان کے ابو کا نام تھا عبد الغفور۔ ان کے والد صاحب کا نام تھا عبد الغفور۔ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا اس کا صحیح آنسر۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم لوگ چلیں گے، کوشچن نمبر آپ کا ہے 7 کہ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ جب سے جو بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے رائٹر وغیرہ جو پیدا ہوئے تھے، جو اردو کو زیادہ مشہور کیے، ترقی کیے، تو ترقی پسند تحریک کا آغاز آپشن نمبر بی 1936 عیسوی میں ہوا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، بوسہ نم کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ تو بوسہ نم پروفیسر لطف الرحمن صاحب کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 10 ہے، سولر کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو سولر کنگ آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے۔
नेक्स्ट क्वेश्चन है लुत्फ़ुर रहमान किस ओहदे से सुबकदोश हुए थे, रिटायर हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदर शोबा उर्दू से वो रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि आगा हश्र से मुतअल्लिक तज़ाद आरा का बुनियादी सबब क्या है? आगा हश्र के मुतअल्लिक तज़ाद आरा का बुनियादी सबब क्या है? तो इसका आपको हो जाएगा कि आगा हश्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगा हश्र से नापसंदीदगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उर्दू तनकीद की रवायती कजबीनी। उर्दू तनकीद की रवायती कजबीनी ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर आपका 13 है आगा हश्र कौन है? तो आगा हश्र आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक अफसाना, एक ड्रामा निगार है। आगा हश्र कौन है? तो आपको ड्रामा निगार है। ये हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड अब फिर VVI क्वेश्चन का भी रिवीजन कर रहे हैं। ये तो आपको हो गया तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर आपको उससे रिलेटेड जो आपके चैप्टर में है उसका भी रिवीजन करवा देते। क्वेश्चन देखिए, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा होगा जो रिपीटेड है, लेकिन तो ये मत समझिएगा कि बार बार उसी क्वेश्चन को ही कर रहे हैं। आपको हर जगह से निचोड़ कर लाया गया है ताकि आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन चाहे कितना भी टफ पूछे हम लोगों से बन जाए। ये मेन हम लोग का टारगेट रहेगा। तो लुत्फ़ुर रहमान साहब की पैदाइश कहाँ हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी बनियारपुर कस्बा में। बनियारपुर कस्बा ये कहाँ पड़ता है? तो ज़िला छपरा में पड़ता है। उनके ननिहाल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? तो इनकी पैदाइश आपको 1941 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुत्फ़ुर रहमान साहब के वालिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद का नाम था ऑप्शन नंबर डी मौलवी अब्दुल गफूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान के वालिदा का नाम क्या था? इनके मदर का नाम क्या है? इनके मदर का नाम है बीबी आमना खातून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है? तो लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन मौजू रेवड़ा ज़िला दरभंगा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुत्फ़ुर रहमान की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? इनकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो इनकी इब्तदाई तालीम ज़िला छपरा ही में हुई थी, मतलब ज़िला छपरा और बनियारपुर कस्बा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, इसलिए कि ऑप्शन नंबर ए आपको बनियारपुर हो जाएगा इनका नानिहाल, और दूसरा ये है बनियारपुर, और ऑप्शन नंबर सी इनका नानिहाल हो जाएगा। तो ए और सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लुत्फ़ुर रहमान ने अपने तदरीसी खदमात का आगाज़ कहाँ से किए थे? तो प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान पढ़ाने का आगाज़ कहाँ से किए थे? तो प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान ऑप्शन नंबर बी भागलपुर यूनिवर्सिटी से वो स्टार्ट किए थे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है लुत्फ़ुर रहमान साहब अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज़ कहाँ से किए थे? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भागलपुर यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुत्फ़ुर रहमान साहब सरकार में बैनिया दर्जा के वज़ीर थे। सरकार में बैनिया दर्जा के वज़ीर थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा झेल में लुत्फ़ुर रहमान की शेरी मजमुआ कौन है? तो इनमें से इनके शेरी मजमुआ कौन सा है? तो ये आपको ताज़गी बरकनवा है, सनम आशना है, बोसैनम है। ऑप्शन नंबर आपको डी इस करेक्ट हो जाएगा। ये सभी हैं इनके क्वेश्चन, ये सभी इनके मतलब आपको शेरी मजमुआ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो आगा हश्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रामा का लाजमी उनसर क्या होता है? तो लाजमी उनसर होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टेज। आगा हश्र ड्रामा का आगाज़ कब हुआ था? तो इसको बताना है। तो आगा हश्र ड्रामा का आगाज़ कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसलिए होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका 1901 ईस्वी में इनकी ड्रामा का आगाज़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 है, आगा हश्र से क़ब्ल, आगा हश्र से पहले किस ज़बान में ड्रामा निगारी की मुस्तहकम रवायत थी? तो उर्दू में या फिर हिंदी में या उड़िया में या संस्कृत में? तो ज़्यादातर आपको उर्दू के अलावा आपको जो है ना हिंदी और संस्कृत में माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदी होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर देखिए आपको जो क्वेश्चन है ये हिंदी ज़्यादातर आता है, लेकिन इसमें आपको जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि दर्जा झेल में कौन आगा हश्र का ड्रामा है? तो आगा हश्र का कौन सा ड्रामा है? तो आगा हश्र का आपको ड्रामा ये सभी है, सोलर किंग है, रुस्तम व सोहराब है, यहूदी की लड़की है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि अब आप लोगों का ये कौन सा, ये क्या हो गया? तो ये आपको है ऑब्जेक्टिव के बाद नॉन ऑब्जेक्टिव जो 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है उसका रिवीजन करेंगे हम लोग। तो आपका क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्या है कि उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र से आपको 2 नंबरी क्वेश्चन, लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सुबकदोश हुए थे? तो जवाब होगा सदर शोबा उर्दू, भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे से सुबकदोश हुए थे। नेक्स्ट है, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए थे? कौन से पार्टी के? तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के वजीर और एमएलए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लुत्फुर रहमान किस असेंबली हलका से एमएलए चुने गए? तो एमएलए चुने गए भागलपुर हलका, भागलपुर असेंबली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुत्फुर रहमान की किस 2 किताबों का नाम बताइए? प्रोफेसर लुत्फुर रहमान की किसी 2 किताबों का नाम बताइए। तो लुत्फुर रहमान की 2 किताब का नाम है ताज़गी बरकनवा और एक बोसाए नम है। ऐसी इनकी लगभग 10-15 के करीब किताबें हैं, लेकिन मशहूर किताब जो है उसका नाम ये था। उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आगा हश्र को कहा जाता है। आगा हश्र क्या है? तो आगा हश्र एक ड्रामा निगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आगा हश्र के चार ड्रामा का नाम लिखिए। आगा हश्र के 4, ये ड्रामा है ये बल्कि ड्रामा है, ड्रामा का नाम क्या है? तो जवाब ये देखिए, आगा हश्र के 4 ड्रामा का नाम मंदरजा झेल है, यहूदी की लड़की है, यहाँ होगा रुस्तम व सोहराब है, खूबसूरत बला है और एक ख्वाब हस्ती है। ये चारों इनकी ड्रामा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब हम लोग तवील सवालात, अब हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे उर्दू ड्रामा निगारी में। और सबसे पहला क्वेश्चन है, तनकीद के बारे में 5 जुमले में लिखे। तनकीद क्या होता है? तो देखिए, तनकीद एक ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए किसी इंसान अदब की दुनिया में इस्लाह का काम लिया जाता है। मतलब तनकीद का मतलब होता है जांच परख, ठीक है? तो किसी भी इसमें इंसानी अदब में दुनिया इस्लाह का काम लिया जाता है। जब किसी शख्स या अदब के अंदर किसी तरह की कमी होती है तो उसे दूर करने के लिए तनकीद निगार का सहारा लिया जाता है। किसका सहारा लिया जाता है? तनकीद निगार का सहारा लिया जाता है। वो उस शख्स या अदब में निखार पैदा करने और उससे अच्छा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए, उससे अच्छा और ख़ूबसूरत बना देता है। तनकीद निगार हमेशा अपनी तनकीद के ज़रिए कमी या ख़ामी खोजने की कोशिश करता है। यही होता है तनकीद निगार। लेकिन लोग इसको नेगेटिव सोच लेते हैं, लेकिन दर हकीकत अगर तनकीद निगार ना हो तो हर लिखने वाला अपने आप को बहुत बड़ा राइटर कहलाएगा, लेकिन उसमें क्या ख़ामी है, क्या ख़राबी है, उसको भी तो देखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका कि ड्रामा की मुख्तसर तारीफ़ करें, ड्रामा का मुख्तसर डिफिनीशन बताइए। तो जवाब है, ऐसा सिर्फ जिसको लिखने के बाद स्टेज भी किया जाए। जो मतलब कोई भी ड्रामा अगर उसको लिखते हैं उसका प्रैक्टिकल, ड्रामा मतलब स्टेज, तो स्टेज किया जाए मतलब प्रैक्टिकल किया जाए, यानी स्टेज पर पेश किया जाए, उसे ड्रामा कहते हैं। ड्रामा की हैसियत इंसानी ज़िंदगी में दौड़ते हुए खून के मानिंद था। ड्रामा को स्टेज पर पेश करने के इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती थी। ड्रामा में माशरे और समाज की इन बातों को पेश किया जाता है कि जिससे
بگڑتے ہوئے اخلاق کو درست کیا جائے. جس سے کیا بولا ہے کہ ان باتوں کو پیش کیا جاتا ہے جس سے بگڑتے ہوئے اخلاق کی اصلاح ہو سکے. اس کے لیے ایک ڈرامہ نگار یہ کوشش کرتا ہے کہ بگڑتا ہوا سماج یا معاشرے سدھر جائے. بگڑتا ہوا سماج یا معاشرے سدھر جائے، یہ مین ہوتا ہے ڈرامہ نگار کا مطلب، ڈرامہ کا مطلب ہوتا ہے. کوشچن نمبر 3 اور لانگ ٹائپ کا کوشچن ہے آپ کا کہ آغا حشر کشمیری ڈرامہ نگاری پر 5 جملے لکھے. آغا حشر جو کشمیری تھے ان کے ڈرامہ نگاری پر 5 جملے لکھنا ہے. تو دیکھتے ہیں ہم لوگ، شروع کرتے ہیں. صنف ڈرامہ نگاری میں آغا حشر کشمیری کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے. جس طرح انگریزی زبان میں شیکسپیئر کو شہرت و مقبولیت حاصل ہے، اس طرح اردو زبان میں آغا حشر کشمیری کو ان کی ڈرامہ نگاری کا آغاز 1903 عیسوی میں ہوا. ان کے ڈرامے سے سماج کو توانائی اور نئی جان ملی ہے. انہوں نے ڈرامہ لکھنے میں اپنی ساری طاقت و قوت کا استعمال کیا ہے، جس سے ان کا ڈرامہ بہت مقبول ہوا ہے. کن کا؟ آغا حشر کشمیری صاحب کا. نیکسٹ کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے رستم و سہراب، سولر کنگ جیسا ڈرامہ لکھ کر سماج کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں بھی ہمتور ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان ہمت کر لیتا ہے تو اس کے نزدیک بڑا سے بڑا کام آسان ہو جاتا ہے. آغا حشر نے سنسکرت ڈرامہ کی طرح طویل یا لمبا ڈرامہ لکھنے کی روایت قائم کی. ڈرامہ کا لمبا ہونے کی وجہ سے لوگوں کے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، لیکن ان کے ڈرامہ میں سماج اور معاشرے کی عکاسی ہوتی تھی. جو مین جھلک ہوتی تھی اس کو ڈرامہ نگار آغا حشر جو ہے بیان کرتے تھے. یہ لاسٹ کوشچن ہے آپ کا، جس میں آپ کو بتانا ہے. اس میں کوشچن کیا ہے آپ کا؟ لطف الرحمن صاحب کی تنقید نگاری پر ایک مضمون لکھیں. تو جواب ہے لطف الرحمن صاحب ایک ایسے تنقید نگار تھے. تنقید مطلب سمجھتے ہیں جانچ پرکھ، جن کی تنقیدی نگاری کا ڈھنڈورا اور دور میں، مطلب یہ ڈھنڈورا دور سے ہی دیکھا جا سکتا تھا. اردو ڈرامہ نگاری میں دیکھیے انہوں نے کسی صنف کو بھی اگر تنقید کے موضوع بنایا تو بڑی گہرائی اور باریکی سے اس پر ڈرامہ ڈالی، اس پہ نگاہیں ڈالی، کیونکہ انہوں نے اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کی تنقید پیش کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے، جس کے بدل جانے کے بعد بھی آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. یہ بتا رہے ہیں جیسا کہ سنیما کے آ جانے کے بعد اردو اور ہندی ڈرامہ نگاری کا حشر ہوا. مطلب کیا بولا جا رہا ہے کہ پہلے اردو ڈرامہ نگاری وغیرہ جو اسٹیج پہ بولا جاتا تھا، اس چیز کے بارے میں پہلے لوگ اس کو ہندی یا اردو ڈرامہ نگاری ہو اس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ چاہت رکھتے تھے. لیکن جیسے جیسے آپ کو اسی کو کہانی یا فلم یا ڈرامہ نگاری آنے لگا، یا پھر آپ کو مطلب چٹکلا یا جیسے دیکھتے ہیں آپ مووی وغیرہ، تو وہ سب آنے کے بعد جو ہے اردو ڈرامہ نگاری، آپ کو ہندی ڈرامہ، یہ سب جو ہے اسٹیج وہ ہونا بند ہو گیا. لوگ اس کو دیکھنا بند ہو کر کے لوگ پکچر کی طرف زیادہ مشغول ہو گئے تھے. یہ آپ کو پروفیسر لطف الرحمن صاحب بتا رہے ہیں. یہ آپ کا اس چیپٹر سے ریلیٹڈ آپ کو بہت سارا آبجیکٹیو کروا دیے. پریویس ایئر کوشچن، 2023 کا کوشچن، VVI کوشچن، آبجیکٹیو سبجیکٹیو سب کا مطالعہ کروا دیے تاکہ آپ لوگوں کا اچھی طریقے سے تیاری ہو جائے. آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ملیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. آج تک جو بچے کلاس 10th اور 12th میں ہیں نہیں جڑے ہیں تو اردو کی تعلیم سے جڑ جائیں. اس چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس پہ محنت کریں تاکہ آپ کے ایگزام اور اچھے سے اچھا گزر جائے.
آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔